का क्या कहना। ओम शांति 30 जून 24 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 30/3/20 टॉपिक मन को सुस्थ रखिबापाई मझिरे मझिरे 5 सेकेंड मध्य बाहर करी मनर व्यायाम कर। आज दूरदेशी बाप दादा निजर साकार दुनियार भिन्न भिन्न देशवासी पिलामानंक सहित मिशिबापाई आछंती। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासी पिलामानंकु गोटिए देशर निवासी हिसाब रे देखुछंती, चाहे जीए जेउठारे भी आसीथांतु ना कहीं। सर्वप्रथमे समस्ते सही गोटिए ही देशरू आसीछंती, तेणु निजर अनादि देश मने अछि तो बहुत प्रिय लगुछि ना। बाबा सहित निजर अनादि देश मध्य बहुत प्रिय लगुछि ना। बाप दादा आज सबु पिलामानंकर 5टी स्वरूप को देखुछंती। जानिछ सही 5टी जाक स्वरूप कौन जानिछ ना। पंचमुखी ब्रह्मार मध्य पूजन हेउछि, तेणु बाप दादा सबु पिलांकर 5 स्वरूप को देखुछंती। प्रथम स्वरूप अनादि ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप मने अछि ना। निजर स्वरूप ताकू भूली जाऊना तो। द्वितीय हेला आदि समय देवता स्वरूप, एबे पहुँची गलणी तो देवता स्वरूप रे। तृतीय हेला मध्य समय पूज्य स्वरूप, ताहा तो मने अछि ना। तेबे तुम समस्तंकर पूजा हेउछि ना, केवल भारतवासींकर हेउछि। तुम मानकर पूजा हेउछि तो कुमार माने शुणाओ, तुमर पूजा हेउछि। तेणु तृतीय हेला पूज्य स्वरूप। चतुर्थ हेला संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप एवं शेष हेला फरिश्ता स्वरूप। तेबे 5टी जाक रूप मने पड़ीगला ना। अच्छा, गोटे सेकेंड भितर ए 5टी जाक स्वरूप रे निजको अनुभव करि परिबो। 1 2 3 4 5 एही भली भावरे करि परिबो। एही 5टी जाक स्वरूप केते प्रिय अटे। जेबे चाहिबो जो रूपरे स्थित हेबा पई चाहिबो होई परिबो। भाबिल एवं अनुभव करिल। यह ही हेउछि मनर आत्मिक व्यायाम। आजि काली समस्ते कौन करुछंती? एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम करुछंती ना। जेपरि आदि समय मध्य तुम मानक दुनिया रे अर्थात सत्य जुगरे स्वाभाविक भावरे चलिबा बुलिबारे ही एक्सरसाइज हेउथिला। एबेका भली छिड़ा होई 1 2 3 एक्सरसाइज नथिला। सेही भली एबे अंत समय मध्य बाप दादा मनर एक्सरसाइज कराउछंती। जेपरि स्थूल एक्सरसाइज द्वारा शरीर सुस्थ रही थाए, सेही परि चलिबा बुलिबा समय रे एही मनर एक्सरसाइज करि चल। एथिपाई समय दरकार नहीं, मात्र 5 सेकेंड केते बेले भी बाहर करि परिबो ना नहीं। एही भली केही व्यस्त अच्छ कि जे कि 5 सेकेंड मध्य बाहर करि परिबो नहीं। जदि केही एही भली अच्छ तेबे हाथ उठा। परे पुणी एही भली कहइबो नहीं कोन करबी मते समय मिलु नहीं, एमिति तो कहइबो नहीं ना। समय मिलिबो तो तेबे यही एक्सरसाइज को मझिरे मझिरे कर। कौन होई परिबो तो देख, समस्ते कहउछंती होई परिबो। मने रखिथिबो, ए ओम शांति भवन को मने रखिथिबो, भूली जीवो नहीं। एहा द्वारा मनर जेते सबु भिन्न भिन्न अभियोग रहुछि ना। कौन करिबी मन लागु नहीं, मन को मन अर्थात महान ओजन करि देउछ। महण रे ओजन करंती ना। पूर्व काल रे पा सेर महण आदि थिला, आजि काली बदली गलानी। तेबे मन को महण भली भारी करि देउछ। जदि एही व्यायाम को करि चलिबो तेबे मन बिल्कुल लाइट होई जिवो, अभ्यास मध्य होई जिवो। ब्राह्मण शब्द मने पड़िबा मात्र के ब्राह्मण जीवनर अनुभव करिबारे लागि पड़। फरिश्ता शब्द कहिबा मात्रे फरिश्ता होई जा। कौन कष्ट लागिबो कि नुहे ना। कुमार माने कह टिकिए कष्ट लागिबो कि? तुमे माने फरिश्ता अट ना ना नुहे? तुमे माने ही अट ना अन्य केही अछंती?
କେତେ ଥର ଫରିସ୍ତା ହେଲଣି, ଅଗଣିତ ଥର ହୋଇଗଲଣି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ହୋଇଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଅଗଣିତ ଥର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗେ କି? କେବେ କେବେ ଲାଗୁଛି କି? ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତେ କରିବ। ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନକୁ ଘୁରାଇ ଆଣ, ଚକ୍ର ଲଗାଅ। ଚକ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଟିଚର ମାନେ କୁହ, ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ତ ଆସିବ ନା? ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଅ, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ରାଉଣ୍ଡ ଲଗାଇଲ, ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଗଲ। କାହିଁକି ନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟି ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ? ବାହାର କରିପାରିବ ନା? ଜାତିସଂଘର ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବାହାର କରିପାରିବ। ତୁମେ ତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପୁଣି କ'ଣ ନ କରିପାରିବ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦେଖି ମିଠା ମିଠା ହସ ଲାଗୁଛି। କେଉଁ କଥା ଉପରେ ହସ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଚ୍ଚା ଛପାଉଛନ୍ତି, ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ସ କରାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଏହି କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା କେବଳ ଭାଷଣ କରିଲା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଟେ ନିଜର ମନକୁ ମୋର ମନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମନର ମାଲିକ ଅଟୁ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟୁ। ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ହସ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? ଲାଗିବ ନା? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛ ମୋର ମନ ମୋ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ହସିବା ଉଚିତ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥା ଆସୁଛି, ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ 3ଟି ଗାରର ଗାୟନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାଣି ଉପରେ ରେଖା ବା ଗାର। ପାଣି ଉପରେ ଗାର ତ ଦେଖିଛ, ଗାର ଟାଣିବା ମାତ୍ରକେ ଲିଭିଯିବ। ଗାର ଟାଣିଥାନ୍ତି ନା? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କୌଣସି କାଗଜ ଉପରେ ବା ସ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କେଉଁଠି ବି ଗାର ଟାଣିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପକ୍କା ଗାର ହେଲା ପଥର ଉପରେ ଗାର ଟାଣିବା। ପଥରର ଗାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଲିଭିଥାଏ। ତେବେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ କେବେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମନ ଉପରେ ପଥରର ଗାର ଭଳି ମଜବୁତ ଗାର ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଭୁନାହିଁ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ଗାର ଟାଣିବା ଭଲ କି? କେତେ ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏବେଠାରୁ ଆଉ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରବଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁନାହିଁ, ଦୟା ଆସୁଛି। ପରବଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରବଶ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପଦାଦା ଏହିଭଳି ଦୟା ଭାବନାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାମାର ପରଦା ଉପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆଉ କେତେ ଦିନ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଦିଅ। ଆଉ କେତେ ଦିନ? କୁମାରମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? କେବେ ଏହା ସମାପ୍ତି ହେବ? କୁମାରମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ ନା? ତେବେ କହିପାରିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏହିଭଳି ଚାଲିବ କୁହ? ଉତ୍ତର ଜଣାଅଛି? ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଦାଦୀମାନେ ଶୁଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ରହିବ। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେବେ ହେବେ? ବାବା କୁହନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାର ଅଛି ନା ବାବାଙ୍କୁ? ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କର। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ଅଧା ମାଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉନଥିଲ ନା? ବାପ ଦାଦା ସଦା ସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେବେ କି କହୁଛ ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର, ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ନା? ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସାର ଅଛି କି? ଯଦି ବାବା ହିଁ ସଂସାର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସଂସାର ବାହାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କଥା।
ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ହିଁ ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେଉଛି। ଚାହେ ନିଜର ସଂସ୍କାର, ଚାହେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂସ୍କାର। ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଦରକାର ତାହା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିକିଏ ପରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଛରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ନ କହି ସେଇଭଳି କହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳି ନ କରି ସେଇଭଳି କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ହେବା କଥା ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହନ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। କେବଳ କିଛି ସମୟର ଅନ୍ତରରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଥର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି କାମରେ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ହୃଦବୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଲ ଯେ ଏହିଭଳି ନ କରି ସେଇଭଳି କରିବା ଉଚିତ। ପଛରେ ବୁଝିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟବୋଧ କରି ନିଅ, ଯାହାକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ହେଉ। ପୁଣି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଏହା ଭୁଲ, ଏହା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ହେଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟେ। ଧରିନିଅ ତୁମ ଭିତରେ ସହନ ଶକ୍ତିର କମି ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମକୁ ସହନ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ତ ତୁମେ ହୃଦବୋଧ କରିନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମାୟା କ'ଣ କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ଟିକିଏ ରୂପ ବଦଳେଇ ଆସିଯିବ। କଥା ସେହି ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେପରି ସେହି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ଏହିଭଳି ପାଲିସ କରି ଦେଇଥିବେ ଯେପରି ନୂଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ପାଲିସ କରି ଆସିଯିବ। ଯାହାକି କଥାର ରହସ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିବ। ଧରିନିଅ ତୁମ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଆସିଗଲା। ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମଞ୍ଜି ହୋଇଥିବ ଈର୍ଷାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଆସିବ, ସେହି ପୁରୁଣା ରୂପରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ କେବେ ଭାବୁଥିବ ପୂର୍ବ ଥରର କଥା ତ ଅଲଗା ଥିଲା ନା, ଏହା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହୋଇଗଲା ନା। ପୁଣି ମଞ୍ଜି ସେହି ହୋଇଥିବ, କେବଳ ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର? ପରଖିବାର ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବା। ଭିତରେ କିଛି ବି ରଖିବାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସର ବେଲୁନ ଫୁଲିଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ଫାଟିବ ନା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକିଏ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଛି ବା ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। କିଏ ଜାଣେ ମୋତେ କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ? କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ହୃଦବୋଧ କରିବା ସହିତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଇ ଦିଅ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତିକି ଆଦେଶ ଦେବା ଭଳି କହିବ, ହଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଏଭଳି ନୁହେଁ। ହୃଦବୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ରେ କୁହ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ବା ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ଯଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ହୃଦବୋଧ କରିନେବ, ତେବେ ଦିଲ୍ ହାଲକା ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଅଳିଆ ସଫା ହୋଇଯିବ। କଥା କିଛି ବଡ଼ ନଥାଏ, ଛୋଟିଆ କଥା ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମର ଦିଲ୍ ଭରି ରହିବ, ଖାଲି ତ ରହିବ ନାହିଁ ନା। ଯଦି ତୁମର ଦିଲ୍ ଖାଲି ନାହିଁ, ତେବେ ଦିଲାରାମ ବାବା କେଉଁଠି ବସିବେ? ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ତ ଥିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ଉପରେ ସାହେବ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯିଏ ଅଟେ, ଯେପରି ଅଟେ, ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ।
ବାପ ଦାଦା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ତୁମକୁ ସେଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ସଚ୍ଚା ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥିଲି, ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ ସର୍ବଦା କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ଲାଇନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଟାକଟି ନଥିବ। ବାପ ଦାଦା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବ ତେବେ ତାହା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ, କ୍ଲିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହିଁ, କଟାକଟି ଅଛି, ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଦରକାର ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି କେହି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଲା ଚାବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଗୁଆଳି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ଜି ହାଜିର। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରେ ନେଇଯାଅ। ଦାତା ଅଟନା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କମି କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ତେଣୁ ସେହି ଦୁଇଟି କଥାରେ କମି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚତୁରତା କରୁନଥିବ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଚତୁରତା ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚତୁରତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସଫାସୁତୁରା ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ ସର୍ବଦା କ୍ଲିଅର। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର। ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲେ ଲାଇନ କ୍ଲିଅର କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ପାଳି, ତେଣୁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ। ଏହା କେବଳ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଶେଷ ପାଳିରେ ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ବା ନେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ସ୍ୱଭାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହେବା ଏବଂ ସବୁ କଥାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳ ହେବା, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ସରଳ ହୋଇଥିବ। ବେପରୁଆ ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ, ଅବହେଳା ପଣିଆ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ କୁହାଯିବ। ଯେପରି ସମୟ, ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି, ତାକୁ ପରଖି ନିଜକୁ ଇଜି କରି ନେଇଯିବା। ଇଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବ, ଟାଇଟ୍ ନେଚର ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇନଥିବ। ଗମ୍ଭୀର ରହିବା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ସେହିଭଳି ହୋଇନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରହୁଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବା ବିଶେଷ ତାର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଥିବ, ନିଜକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଇପାରୁଥିବ, ବଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ପଣିଆରେ ଚାଲିପାରୁଥିବ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ହୋଇ ଚାଲିପାରୁଥିବ, ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିପାରୁଥିବ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲିପାରୁଥିବ, ସହଜ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଇପାରୁଥିବ। ଯେପରି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଢିଲା ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ମୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଥିବ, ସେମିତି ଯଦି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅବହେଳା ପଣିଆ ବା ଫୁଲା ଫାଙ୍କିଆ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଜି ରହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଇଜି ହୋଇଯିବ, ବେପରୁଆ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ନା।
ବାପ ଦାଦା କହିଛନ୍ତି ନା ଇଜି ହୋଇଯାଅ, ତେଣୁ ଇଜି ହୋଇଗଲି ଏହିଭଳି କରିବାର ନାହିଁ। ଇଜି ନେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପରି ସମୟ ସେହିପରି ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରିଲ୍ ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲିଗଲାଣି? ଏବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଡ୍ରିଲ୍ କର, ଚକ୍ର ଲଗାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଚାର ତଥା ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ନେହର ପତ୍ର ଏବଂ ନିଜର ହାଲଚାଲ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେବା ସମାଚାର ସହିତ ନିଜର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ଯେତିକି ସ୍ନେହର ସହିତ ମେହନତ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ନାମରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ତଥା ଦିଲାରାମଙ୍କର ଦିଲର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଠାରୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଧିକ ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ନୟନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମସ୍ତକର ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକିଲବ୍ଧା, ପ୍ରିୟରୁ ପ୍ରିୟ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ऐसे ମିଠା ବାବାକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଜମାର ଖାତାକୁ ଭରପୁର କରୁଥିବା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମୟରେ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ହିଁ କର। ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ କେବେ ବି ତୁମେ ଜମାର ଖାତା ଭରପୁର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଅଲୌକିକତା ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତାକୁ ଅଲୌକିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।